ஹாய், திஸ் இஸ் சூர்யா. உங்களோட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் ஷேர் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். பொதுவாக சாப்பாடுன்னு வரும்போது ட்ரெடிஷ்னல் ஐட்டம்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் தாட் வைஸ் மாடர்ன் ஐடியாஸ், பிலீவ்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சரிஸ்டிக் கான்செப்ட்ஸ் தான் ஐ வுட் ப்ரிஃபர். நானும் உங்களை மாதிரி தான் பழைய பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாமே சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ் அப்படின்னு நினைச்சது உண்டு. எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா அம்மா உனக்கு கண்டுபட்டுருச்சு அதனால தான் இப்படி ஆச்சுன்ட்டு சுத்தி போடும்போது மனசுக்குள்ளேயே சிரிச்சது உண்டு. ஆனா அதுக்கெல்லாம் எஃபெக்ட் இருக்குன்னு தெரிஞ்ச போது ஐ வாஸ் சர்ப்ரைஸ்ட். நம்ம உடம்புல ஏற்படுற நோய்களுக்கும் வலிகளுக்கும் மருந்து இல்லாம எனர்ஜி ட்ரீட்மெண்ட்ங்கிற விதைய அந்த காலத்திலே தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க. இதை பத்தி இன்னும் டீப்பா தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். எஸ், நான் விசாரிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாமே இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அமேசிங். திஸ் டைப் ஆஃப் கியூரிங் அண்ட் ஹீலிங் இஸ் அ சயின்ஸ்னு விஞ்ஞானிகளும் குருமார்களும் ப்ரூவ் பண்ணது மட்டும் இல்லாம ப்ரானிக் ஹீலிங்னு பிராக்டிஸும் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். I too want to learn this science, and now I've experienced the benefits of pranic healing. It's easy to learn and to practice. As a friend, I would advise you to try your hand in pranic healing. Believe me, you're going to love this experience. Thanks to Grandmaster. Let's make our lives physically, mentally better and healthier. Thank you. Bye-bye. कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होने से तो somebody bigger person is always better. रीमा जी कैसे महसूस किया आपने जब हीलिंग पावर आपके साथ जब एक्सपेरिमेंट किया किस तरह से महसूस हुआ? एक्सक्यूज मी, इधर सेंट्रल महसूस आई मीन आई कुड फील पाँव में थोड़ा सा प्रॉब्लम था मेरा, तो उन्होंने हील किया तो आई कुड फील दैट समथिंग हैपनिंग. बट उन्होंने जैसे कहा कि ये काफ़ी सालों का है तो 2-3 दिन और करना पड़ेगा. Leaving aside the event, Mother's Day is coming up. Do you want to say something to your daughters and tell us a little, the best thing you like about your daughters? Best thing about my daughters, they are my daughters. Any message you want to give them? Message, I mean, it's a lovely relationship mother and daughter shares, which I don't think anybody else can ever share. It's such a wonderful relationship. आप राजनीति में हैं, अगर एक्ट्रेस है तो कैसे वक्त निकाल पाते हैं? वक्त अपने आप आ जाता है, क्योंकि अगर जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है तो वो करने के लिए वक्त की क्या बात है, वक्त तो अपने आप मिल जाता है. हिमाजी, as a part of the film fraternity and also member of the parliament, अभी रिसेंटली टेररिस्ट जो पकड़े गए थे उनसे पता चला है as a part of the threat, their film stars are under threats. So what's your take on it? You are part of the film industry and also a member of parliament. और कल ही मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि जो टेररिस्ट जो पकड़े गए हैं उन्होंने फिल्म स्टार्स को टारगेट करने वाले हैं, ऐसा कहा गया. तो what's your take? सवाल करते हैं डिवाइन लाइट क्या बोलते हैं. प्लीज कैमरा लुक. हेमा जी, आपको कैमरा लुक नहीं मिला. आपको कैसा महसूस हुआ जब भी आपने ये जो थेरेपी आप पे आजमाई गई, आपको कैसा लगा? हमें बहुत ही अच्छा लगा. इट गिव्स लॉट ऑफ पीस, सुकून मिलता है, और उससे ज़्यादा और क्या चाहिए. पीस जो चाहिए हमारे आज की ज़िंदगी जो हम लोग जी रहे हैं, इतना स्ट्रेसफुल लाइफ में है, तो ये सब सीखने से बहुत ही हीलिंग होता है. इट्स नॉट ओनली फॉर इस वक्त के लिए नहीं, पिछले और आगे आने वाली नॉट ओनली दिस बर्थ, नेक्स्ट बर्थ के लिए भी इट हेल्प्स अ लॉट. तो क्या आप कंटिन्यू करती रहेंगी ये थेरेपी? Healing as it is today. A no-touch, no-drug, energy-based healing technique. Pranic healing utilizes life force or prana to balance, harmonize, and transform the body's energy. And to heal by accelerating the rate of self-healing and self-recovery. Thus, pranic healing works on two basic laws: law of self-recovery and law of life energy. All beings have energy fields around them, commonly known as aura. The energy body absorbs prana from the environment
and distributes this life force throughout the whole physical body. According to Grandmaster Choa Kok Sui, this energy body consists of two elements: the inner aura and the outer aura. In the energy body, there are different energy centers. In yoga system, these are called chakras. Chakras are whirling energy centers that control a particular organ or have a role in the proper functioning of that particular organ. Accordingly, it is observed that the energy body of the knee area is disturbed. That is not normal. By applying pranic healing, when this diseased energy is removed and replaced with fresh energy, the person suffering from discomfort finds relief and is healed. This may happen in one session, or it may take a few sessions, depending on the severity of the ailment. In pranic healing, we remove this diseased energy from the affected area. This process is called cleansing. When the affected area is relatively clean, then we infuse fresh cosmic energy in this area. This process is called energizing. These two basic principles are the very foundation of pranic healing. To receive fresh cosmic energy regularly in abundance, pranic healing is taught with one of the most powerful meditation techniques. Pranic healing is taught with one of the most powerful yoga techniques called Super Brain Yoga, which upgrades your brain power. According to research carried out by Grandmaster Choa Kok Sui, persons who regularly practice Super Brain Yoga are extraordinary in all aspects of their life. Super Brain Yoga enhances overall performance. Pranic healing is holistic in nature. Pranic healing can be used to strengthen the immunity and defense system of the entire body. Pranic healing can be used to heal and cure. My name is Pradeep, working as a service manager. ரொம்ப வருஷமாக எனக்கு வந்து இந்த இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருந்தது, மேபி மோர் தென் 20 years. அதனால் கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் இருந்தது. ஸோ எதர் சிரப்போ இல்லை வந்து சிரப் தான் மெயினாக வந்து சிரப் தான் டாக்டர் வந்து பெர்மனெண்ட்டாக வந்து சாப்பிடணும், அப்போ தான் வந்து இது க்யூர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பட் நான் இங்கே ஆக்சுவலாக வந்தது வந்து தெரப்பிக்கு வந்தது என்னோட பெயினுக்கு, அதாவது லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வந்து பாடி வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி பெயின் தான் வந்தேன் நான். அப்போது மேபி ஆஃப்டர் 1 month வந்து டாக்டர் வந்து இன்டைஜஸ்ட் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் இந்த பெயின் வரும் சொன்னதுனால ஒரு அக்குபஞ்சரில் வந்து இந்த 2 பாயிண்டில் வந்து பின் பண்ணார். ஃபார்ச்சுனேட்டாக நெக்ஸ்ட் டேலேருந்து எனக்கு வந்து அந்த கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளமே கிடையாது, எதுவும் சிறப்பு எதுவும் இல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வாஸ் கிளியரிங். அது ரியலாகவே ஒரு பெரிய மிராக்கிள் நினச்சிட்டு இருக்கேன் நான். எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது எப்படி அது சிறப்பு இல்லாமல் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. ஐ திங்க் ஐ ஹவ் டு தேங்க் டாக்டர் ஃபார் இட் அண்ட் இட்ஸ் a miracle actually. I have to thank Dr. Vijay Kumar and the Pranic Healing for this miracle. இருந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இந்த இடத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஒரு அனிமலாக இருந்தேன், திரும்ப ஒரு மனுஷனாக மாறினேன், அதையும் தாண்டி இப்போ ஒரு ஆத்மாவாக நடந்திருக்கேன். இந்த கிளாஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி நிறைய மாற்றங்கள் தெரிஞ்சுது. அது போக ஏதோ ஒரு விஷயம் ஈர்த்துக்கிட்டே இருந்தேன். ஸோ பாசிட்டிவ் நல்ல விஷயம் ஈர்த்துருந்தேன். ஸோ குரு இந்த இடத்துல கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க. அது போக நிறைய பணமும் சம்பாதிச்சேன்.
நல்லா உறவும் இருந்திருந்தேன். இப்போதைக்கு அதில் நிறைய பணம் ஆகிருக்கேன். அப்போ என் சோசியல் மீடியாவும் நல்லா டெவலப் ஆகிருக்கும். என் பேர் முகுந்தன். நான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்கேன் யூஎஸில். எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி கொஞ்ச நாள் குழந்தை இல்லாமல் இருந்தது. ஸோ நாங்கள் டாக்டருக்கெலாம் அங்கே கன்சல்ட் பண்ணப்போ நிறைய மெடிசின்ஸ் அதெல்லாம் எங்களுக்கு ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ணாங்க. நிறைய மெடிசின்ஸ் அதெல்லாம் எடுக்க ஆரம்பித்தோம். பட் எங்களுக்கு அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவே இல்லை. அது டிலே ஆகிட்டே போயிட்டு இருந்தது. அப்போ தான் வந்து நாங்கள் ப்ராணிக் ஹீலிங் பற்றியும் டாக்டர் விஜய் பற்றியும் நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம். ஸோ டாக்டர் விஜய் கிட்ட வந்து நாங்கள் ப்ராணிக் சைக்கோ தெரப்பி ட்ரீட்மெண்ட் அப்படி சைடில் கண்டினியூ பண்ணோம் அந்த மெடிசின்ஸோடு சேர்த்து. அந்த மெடிசின்ஸ் எடுக்கும்போது எங்களுக்கு நிறையா அதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ், அதனால் வரக்கூடிய நெகட்டிவ் இதெல்லாம் எங்களுக்கு டாக்டர்ஸ் அங்கே வந்து நிறையா சொன்னாங்க. இதெல்லாம் இப்படிலாம் நடக்கும், இதனால் இந்த இது சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வரும், அதனால் அப்படி வரும், இப்படிலாம் சொல்லி நிறையா பயன்படுத்தினாங்க. ஸோ எமோஷ்னலாகவும் எங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்தது. அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடு தான் நாங்கள் வந்து இருந்தோம் ரொம்ப நாள். அண்ட் ப்ராணிக் சைக்கோ தெரப்பி ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் அந்த மெடிசினோட ஃபிசிக்கல் சைடு எஃபெக்ட்ஸும் எங்களுக்கு இல்லை. எங்களுக்கு அதனால் இந்த பயமும் போயிடுச்சு. இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருந்ததும் எங்களுக்கு சுத்தமாகவே ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இல்லை. நாங்கள் நார்மல் பர்சன் ஆகிட்டோம். நாங்கள் நார்மலாக ஓகே நமக்கு கண்டிப்பாக குழந்தை வந்துடும் அப்படிங்கிற ஒரு பிலீஃபே எங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏன்னா அவங்க டாக்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சயின்டிஃபிக் டேர்ம் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப பயன்படுத்திலாம் பேசினாங்க. இப்படிலாம் நடக்கும், அந்த மாதிரிலாம் போயிடும், இந்த மாதிரி தான் சான்சஸ் இருக்குது, இப்படி நடக்கலன்னா அப்படியே ஏதோ சொல்லி கன்ஃபியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ நாங்கள் என்னடா இது நடக்குமா நடக்காதாங்கிற அந்த ஒரு டவுட்ஸு, அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அது எங்களுக்கு பில்ட் ஆகிட்டே இருந்தது. நாளாக எமோஷ்னலாக ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்தோம். அண்ட் இந்த ப்ராணிக் சைக்கோ தெரப்பி எடுக்க ஆரம்பித்த ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 1 or 2 செஷன்ஸ்லேருந்து எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் நார்மலாக ஜஸ்ட் லைக் தட் நார்மலாகவே மாறிட்டோம். எங்களுக்கு மெடிசின்ஸ் எடுத்ததோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லை. அண்ட் எமோஷ்னலாக அதுதான் எங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஃபிசிக்கலாக கூட தாங்கிடலாம்னு நினச்சோம். பட் எமோஷனல் ஸ்ட்ரெஸ் அவங்க பயன்படுத்தினதெல்லாம் எங்களுக்கு அப்போ அதை பற்றி அவேர்னஸும் இல்லை. ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அண்ட் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எதுவுமே இல்லாமல் போயிடுச்சு. அண்ட் மெயினாக என்னென்னா இந்த ப்ராணிக் சைக்கோ தெரப்பியோட பலன் எங்களுக்கு வந்து அந்த மெடிசனோட சேர்த்து பண்ணும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது. எல்லாமே எங்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து ஒரு அழகான குழந்தையும் இருக்குது 1.5 வயசில். ஸோ வி ஆர் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு டாக்டர் விஜய் அண்ட் டு த மாஸ்டர் அண்ட் டு ப்ராணிக் ஹீலிங். தேங்க்யூ.